माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय भूपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरण रविंद्र भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम सदो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरि की जय श्री श्री गंगामय यमुनामयी की जय श्रीमद भक्ति देवी तुलसीदेव महारानी की जय सामवेद भक्तवृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय ट्रांसेंडेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय जय श्री श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर भगवान की जय all those assembled devotees Hare Krishna all those assembled devotees Hare Krishna all those assembled devotees Hare Krishna all those Shri Guru and Gauranga close to Srila Prabhupada की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అజ్ఞానగ్రంథస్య జ్ఞానాజ్ఞానశ్లాఘ్య చక్షురున్మిళితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపగదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే వేదాంత స్వామిని నామే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయితే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్వీసే నమః. నమో బ్రాహ్మణి దేవాయ గో బ్రాహ్మణి హితాయ చ జగదీతాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्रोपातमं वन्दे श्रीतं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं. श्रीचैतन्य ईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हरि ओं तत्सत्. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ మధ్యకాలంలో నా దగ్గరికి ఒక 3 ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఆ 3 ప్రశ్నలకి ఆ భక్తులతో సమాధానం చర్చించిన తర్వాత, ఎందుకంటే చాలామంది భక్తులు ఇవి వింటున్నారు, వాళ్ళకి అనుమానాలు వస్తున్నాయి కనుక ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను. సో ఒక్కొక్క ప్రశ్నని తీసుకుని ముందరకు వెళదాం ఈరోజు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం భక్తిరాసంలోకి సింధులోకి వెళదాం. ప్రభు ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు. వాటితో పాటు ఒకవేళ అందులో భాగంగా ఉంటే పర్లేదు, లేదంటే వాటితో పాటుగా ఈ భీష్మ పంచకం యొక్క సిగ్నిఫికెన్సీ ఎందుకు అంత ఈ దామోదర మాసంలో ఈ 5 days ఆ చివరిలో అది చేస్తారు, ఆ సందర్భము ప్లస్ దాని ప్రత్యేకత కొంచెం చెప్పండి ప్రభు. తప్పకుండా భీష్మ పంచకం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి మాట్లాడుకోవాలి, అంతే కదా? తప్పకుండా మాట్లాడదాం. చెప్పండి ప్రభు. ప్రభు దృఢ సంకల్పం చేసుకోవడానికి వచ్చే బాధలు ఏంటి, మనము దానిలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఆ గైడ్ లైన్స్ చెప్పండి ప్రభు కొద్దిగా. దాని ద్వారా షేర్ చేస్తాను. మన ప్రశ్నలన్నీ పెట్టుకుందాం మనము. ఏమంటారు? స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ లేఖిలోకి వెళ్ళి మన ప్రశ్నలు రాస్తున్నాను. ముందర మీరు అడిగినవి చేస్తాను, ఆ తర్వాత నన్ను వేరే వాళ్ళు అడిగినవి మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం. ఏమంటారు? మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ముఖ్యం. సో మొట్టమొదటిది ఒక్క నిమిషం, ఇది అడ్డు తొలగించేస్తాను ఇక్కడ. మొట్టమొదటిది భీష్మ పంచకం యొక్క గొప్పతనం. రెండవది దృఢ సంకల్పం కావాలంటే ఏం కావాలి? సరే, ముందర ఈ రెండింటికి భీష్మ పంచకము. పంచకము అంటే 5 అనేది మీకు తెలుసు కదా? ఇప్పుడు భీష్మ పంచకము అంటే నిష్ఠతో పాటించేటువంటిది. భీష్మ అంటే నిష్ఠ. భీష్మ అంటే భీష్మ అనేటువంటి నామం వారికి ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి? భీషణ ప్రతిజ్ఞ చేశారు కాబట్టి. భీషణ ప్రతిజ్ఞ చేశారు కాబట్టి భీష్మ నామం వచ్చింది వారికి. రైట్. దీనికి ఇంకొక పేరు విష్ణు పంచకం. విష్ణు పంచకం. ఓకే. అంతకంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ 5 రోజులు తను జీవితాన్ని వదిలే ముందర భీష్ముల వారు ఉపవాసం చేశారు.
ఈ ఏకాదశితో ప్రారంభించి, ఉత్థాన ఏకాదశితో ప్రారంభించి మీరు చూశారంటే వారు 5 రోజులు ఉపవాసం చేశారు. అయితే ఇది ఇక్కడ చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ప్రభు, ఈ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరుగుతున్న సందర్భంలో భగవద్గీత చెప్పడం జరుగుతుంది. అది మనకు డిసెంబర్ లో వస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ 1.5 month అవుతుంది. ఆ తర్వాత జనవరి తర్వాత కదా ఉత్తరాయణ వరకు వెయిట్ చేసింది అనేది ఈ గ్యాప్. ఆ ద్వాపర యుగంలో ప్రభు ఈ కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం జరిగిన తరువాత ఈ భీష్ముల వారు పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పంచకం వచ్చింది. ఓకే, ఆయన 5 రోజులు ఉపవాసం చేసి ఆ తర్వాత ఆయన ఉత్తరాయణంలో వదిలేరు. ఓకే ప్రభు, మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఓకే, సిచ్యువేషన్ అప్పటిది. ఓకే, కానీ దామోదర మాసం ఎండ్లో మనకి భీష్మ పంచకం వస్తోంది ప్రస్తుతం కలియుగంలో. ఓకే, అప్పటి ఆ టైం పీరియడ్ ఇప్పుడు ఈ దామోదర మాసం చివరిలో వస్తుంది అప్పుడు. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది కదా. అక్కడే కన్ఫ్యూజన్ ఉండింది ప్రభు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూశారంటే భీష్ముల వారు ఒక విషయాన్ని చెప్తారు. ఏమని చెప్తారు? ఇంతకాలం నేను నా కర్మధర్మాన్ని ఆచరించాను, ఇంకా ఆ బంధాల నుండి బయటకు వచ్చి నేనిప్పుడు నా ఆత్మధర్మాన్ని చేయబోతున్నానని భీష్ముల వారు ఒక మాట చెప్తారు. అవునా కాదా? అవును ప్రభు. అప్పుడు కదా ఆయన విష్ణు సహస్రనామం ధర్మ ప్రబోధన చేస్తారు. చేసిన తరువాత ఆయన ఏమంటారంటే ఇంకా నేను ఏమీ చెయ్యను, నేను స్వామివారి మీద ధ్యానం అని 5 రోజులు ఉపవాసం చేశారు ఆయన. రైట్. కాబట్టి 5 రోజుల్లో ఉపవాసం చెప్పబడుతుంది. అది ఎవరెవరు ఎంతెంతని, కొంతమంది నిర్జలం చేస్తారు 5 రోజులు, కొంతమంది ఫలం మాత్రమే తీసుకుంటారు. ప్రభు, కొంతమంది ఒక్క పూట తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఎవరి వల్ల ఎంత జరుగుతుందో అంతవరకు చేయొచ్చు. ఎప్పటి వరకు? పౌర్ణిమ వరకు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ, ఇది పౌర్ణమి అంటే 4 days వస్తుంది కదా ప్రభు ఈ రోజు నుంచి? ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్దశి, పౌర్ణమి 5 రోజులు. ఆ రోజు కూడా కలుపుకొని పౌర్ణమి కూడా కలుపుకొని. అయితే ఈసారి 5th వచ్చింది ప్రభు పౌర్ణమి, మరి 4 days. ఈసారి 5th వచ్చేసిందా పౌర్ణమి? అవును ప్రభు. వచ్చేస్తే అప్పుడు ద్వాదశి పూట ఉపవాసాన్ని ఆపుతారు మాతాజీ. అంటే మనకి ఏకాదశి ఇవాళ ఉంటుంది, వైష్ణవ ఏకాదశి. నార్మల్ నిన్న కూడా ఉంది కదా ప్రభు, అలా ఏమన్నా? లేదు ప్రభు, అలా కాదు. ఏ రోజు నుంచి ప్రారంభించాం ఆ రోజు నుంచి 5 రోజులు. ఓకే, 5 రోజులు. ఇక్కడ మీరు చూశారంటే ఈరోజు గౌరకిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ డిసపిరెన్స్ డే కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ డేనా డిసపిరెన్స్ డేనా మర్చిపోయాను. డిసపిరెన్స్ డే బాబు ప్రభుజీ. రైట్. ఈ రోజు హాఫ్ డే ఫాస్టింగ్ ఉంది. ఈరోజు హాఫ్ డే ఫాస్టింగ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఉపవాసం అనేది ఉంది చూసారా. ఇది ఎవరికి ఎంత సామర్థ్యం ఉందో అంత చెయ్యాలి. ఈ ఉపవాసాన్ని ప్రారంభించే ముందర ఏం చేయాలంటే భీష్మదేవుల వారిని గుర్తు చేసుకోవాలి. భీష్మదేవుల వారిని ఎందుకు గుర్తు చేసుకోవాలి? వారు ఆ మహాజనుడు ఆచరించినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఉపవాస దీక్ష కాబట్టి వారిని గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పౌర్ణమ రోజున ఉపవాసాన్ని విరమించాలి. రైట్. ఇప్పుడు మనకి పౌర్ణమ 4వ రోజు పౌర్ణమ వచ్చింది కనుక 4 రోజులు చేసేసి ద్వాదశి పూట విరమణ చెయ్యొచ్చు. పౌర్ణమి సాయంత్రానికి కావాలంటే చెయ్యొచ్చు. ఎస్ ప్రభు. సో అందుకని దీన్ని భీష్మ పంచకము అని అంటారు. కానీ కొంతమంది భక్తులు ఏం చేస్తారంటే 4 రోజులే వస్తే 5వ రోజు చెయ్యాలి కదా అని ద్వాదశి పూట చేస్తారు.
సారీ పౌర్ణమి తర్వాత నా ఉద్దేశం పాడ్యమి రోజునే చేస్తారు. పాడ్యమి రోజున చేస్తారు. రైట్, పాడ్యమి రోజున చేస్తారు వాళ్ళు. అది కానీ మనకి ఇస్కాన్లో పౌర్ణమి రోజు చేయొచ్చని నియమం ఉంది. అంత పర్టికులర్గా ఉంటే పాడ్యమి రోజునే చేయొచ్చును. రైట్ ప్రభు. ఇంకా ఏదైనా అంటే శాస్త్రిక రిఫరెన్స్ ప్రత్యేకత ఉందా ప్రభు? పద్మపురాణంలో చెప్పబడింది ప్రభు ఇది. ఓకే, పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పబడిందంటే ఈ ఉపవాసం దీక్ష అనేటువంటిది తప్పకుండా చేయాలని లేదు. కాంపిటీషన్ లా కాకుండా ఎవరి వల్లనైతే వాళ్ళు చెయ్యొచ్చు, కానీ చేసేటప్పుడు మటుకు సవ్యంగా చెయ్యాలి. ఇది చేశారు కనుకే స్వామివారు భీష్మదేవుల వారికి తన పవిత్ర ప్రేమనిచ్చారు. ఇక్కడ చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ప్రభు, ఇప్పుడు కొంతమంది ఏకాదశి ప్రసాదంతో కూడా ఈ 5 రోజులు చేస్తారు. అప్పుడు ఏకాదశి బ్రేక్ ఎలా కుదురుతుంది ప్రభు? ద్వాదశి రోజు మరి అది అలా కాదు ప్రభు. అంటే ఈ పంచకంలో ఆ నియమాలు లేవు. ఓకే, అన్లెస్ వాళ్ళు గ్రెయిన్స్ ఒక పూట తీసుకుంటాం అనుకుంటే తప్పితే. అవును, గ్రెయిన్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదు. కొంతమంది ఏకాదశి ప్రసాదంతో చేస్తారు. ఏకాదశి ప్రసాదంతో చేసి పౌర్ణమి అయిన తర్వాత ద్వాదశి ప్రసాదంతో ముగిస్తారు. ఓకే, అప్పుడు అది ద్వాదశి కింద కౌంట్ వస్తుంది. వరుసగా 5 రోజులు ఉపవాసం అవుతుంది. అంటే మీరు ఒకవేళ పాడ్యమి రోజున, అంటే మనవాడు ప్రతిపాద్ అంటారు, పాడ్యమి రోజున చేసినా కూడా ఆ రోజు ఉపవాస విరమణ చేస్తే ఉదయం అది అలా ఏకాదశి 5 రోజులు పాటించిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఇంకా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే దీంట్లో ప్రభు భీష్మదేవుల వారికి ప్రేమ భక్తి మాత్రమే ఇవ్వలేదు. స్వామివారు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వింత గొప్పగా ఉపవాసం చేసావు కాబట్టి నిన్ను తలుచుకుంటూ ఎవరైతే నా నామస్మరణ, నా కీర్తన, నా కథాశ్రవణం ఇవన్నీ చేస్తారో, లేదంటే నా గురించి అధ్యయనం చేస్తారో, నన్ను పూజిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ప్రేమ భక్తిని ప్రసాదిస్తాను అంటారు. ఇంత గొప్ప భక్తులు భీష్మదేవుల వారు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకని ఆయన మహాజనుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ లీలా గోపాల్ ప్రభు అని రాధా గోవింద మహారాజ్ డిసైపుల్ ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన భాగవత సప్తాహం చేస్తున్నారు. ఏం పేరు అన్నారు ప్రభు? లీలా గోపాల ప్రభు. లీలా గోపాల్ ప్రభు. ఓకే. వారు ఇప్పుడు హరే కృష్ణ ఏమన్నావమ్మా? ఆయన లీలా గోవింద ప్రభునా? లీలా గోవింద ప్రభుట వారి పేరు. లీలా గోవింద ప్రభు, రాధా గోవింద ప్రభు వారి యొక్క డిసైపుల్ లీలా గోవింద ప్రభు. రాధా గోవింద మన డిసైపుల్ ఆయన లీలా గోవింద ప్రభుట వారి పేరు. కాబట్టి వారు చేస్తున్నారు, ఇక్కడ బృందావనంలో సప్తాహం చేస్తున్నారు. నిన్న వారు మన బ్రహ్మదేవుల వారి గురించి మహాజనుడిగా మాట్లాడారు. బ్రహ్మ ఒక మహానజనుడు కదా, ఆయన గురించి ప్రస్తావన చేశారు. బహుశా ఈ భీష్మ పంచకం ప్రారంభమవుతోంది కాబట్టి భీష్మదేవుల వారి గురించి ఈరోజు ప్రస్తావన చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి మీరు చూసారంటే మహాజనులైన గతాస పంథ అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక విధానం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు. వారి పేరు సర్చ్ చేస్తున్నాను. వారి ఇస్తున్నారు కదా, దొరకట్లేదు, ఆన్లైన్ దొరకట్లేదు వారిది. కానీ ఆయన చేస్తున్నారు ఇక్కడ బృందావనంలో. అది సో ఎందుకంటే 5 రోజులు ఎవరైతే తన నామాన్ని చేసినా, తన గురించి విన్నా, చర్చించినా, చదివినా వారి శుద్ధభక్తిని, ప్రేమని ఇస్తానని చెప్పారు కదా స్వామివారు. అందుకని వారు ఇక్కడ ఆ భాగవత అధ్యయనాన్ని చేయిస్తున్నారు.
ఈ సప్తాహం అని చెప్పి 2 రోజుల క్రితం ప్రారంభించారు. మిగిలిన 5 రోజులు ఈ భీష్మ పంచకంలో ముగుస్తున్నాయి. ఎస్ ప్రభు. హరికృష్ణ ప్రభు, చెప్పండి మాతాజీ. అంటే ఇది ఏకాదశి ప్రసాదం కాకుండా నార్మల్ ప్రసాదం తీసుకుని కూడా చేస్తారా ప్రభు? అంటే ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మాతాజీ, ఒంటి పూట నార్మల్ ప్రసాదం తీసుకునేవాడు కూడా ఉంటారు. అంటే శరీరం ఎంత సహకరిస్తుంది, సహకరించట్లేదని. కొంతమంది 5 రోజులు నిర్జలం చేస్తారు, కొంతమంది 5 రోజులు కేవలం మన ఎండు ద్రాక్ష ఇలాంటివే తింటారు. ఎంత దూరం కుదిరితే అంతగా. ఏకాదశి ఉపాసన చేస్తూ కొంతమంది సాబుదానాలు అవి తింటారు. కాబట్టి ఇది చేస్తే గొప్పది, చేయలేకపోతే ఆ నామ రూప గుణ లీలల్ని ధ్యానం చేయగలిగితే కూడా గొప్పదే. ఇందులో మాతాజీ మీ ప్రశ్న సమాధానం దొరికిందా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉందా మాతాజీ? లేదు. సరే. కాబట్టి ఈ భీష్మ పంచకం గురించి స్వామివారు చెప్పారు కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పారు. చెప్పి మనని చెయ్యమని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ప్రభుపాద గారు ఏమన్నారంటే, మీరు చేయలేకపోయినా కీర్తన, వారి గురించి శ్రవణం, వారి అర్చనం, వారి యొక్క అధ్యయనం చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అని ప్రభుపాద గారు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి భీష్మ పంచకము అనేటువంటి దాంట్లో భీష్మదేవుల వారు ఎలాగైతే పూర్తి నియమనిష్టలతో ఆచరించారో ఒక నియమనిష్టను పెట్టుకొని చేసేటువంటి వ్రతం. ఈ వ్రతం ఏమిటి? మిగిలిన వ్రతాలలా కాకుండా పవిత్రమైన కృష్ణ ప్రేమను ఇచ్చేటువంటి వ్రతం. అయితే ఈ వ్రతాన్ని అంత నిష్టగా చేసేటువంటి భక్తులలో కోపతాపాలు, ఆవేశకావేశాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? మెకానికల్ గా చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఎక్కువ, కానీ ఆచరణ అసలు ఆ భావం అనేది, ఆ భావంలో ఉండేటువంటి లోపం వలన. చూస్తున్నారా? నలుగురితో పాటు నారాయణ అని చేసేటువంటి విధానం ఉంది, చూసారా? అక్కడుంది ఇబ్బంది. నేను 5 రోజులు నిర్జలం చేస్తే భక్తులందరూ నన్ను గొప్ప భక్తులు అనుకుంటారు కదా. 5 రోజులు ఏకాదశి ప్రసాదం మాత్రమే తింటే, ఆహా ఈ ప్రభు చూడు ఎంత గొప్పగా చేశారో, మనము చేయాలని భక్తులు ఉత్సాహపడతారు కదా, నన్ను చూసి ఉత్సాహపడతారు కదా, నన్ను గొప్పగా అనుకుంటారు కదా. నన్ను 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 అనే భావన, నేను అనేటువంటి భావన ఏ క్షణమైతే వచ్చేసిందో, ఇందులో మనం ఎంత కీర్తన చేసినా, ఎంత అధ్యయనం చేసినా, ఎన్ని అర్చనలు చేసినా, ఎన్ని అధ్యయనాలు చేయించినా నేను అనేటువంటి సెంటర్ రావడంతో స్వామివారి పవిత్రమైన ప్రేమ అంత తొందరగా లభ్యం కాదు. చూస్తున్నారా? అందులో అది మనకు తెలియకుండానే ఒక అహంకార మాధ్యమంలో ఇరుక్కుపోతాం. ఒక భక్తుడు ఒకరోజు కీర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. కీర్తన చేస్తుంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్కాన్దే నడుస్తూ ఉంది. ఎక్కడ ఏమిటి అనేది ముఖ్యం కాదు, ఆ విషయాల్లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు. ఆ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయిన ఒక కాంగ్రిగేషన్ మెంబర్ తన 3 ఏళ్ల పాప తప్పిపోయారని చెప్పి బాధపడుతూ వచ్చి స్టేజ్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వచ్చి అనౌన్స్ చేయండి అంటే, పక్కనుండే ఇంకో సీనియర్ భక్తుడు, ఇద్దరు సీనియర్లే, ఇంకో సీనియర్ భక్తుడు
ఆయన్ని నాకు ఒక్కసారి మైక్ ఇవ్వండి అంటే కీర్తన ఆపడానికి లేదని నియమం పెట్టి కూర్చున్నాడు ఈయన. ఆ భక్తుడు చివరికి మైక్ లాక్కోవాల్సి వచ్చింది ఈయన చేతిలోంచి. లాక్కొని ఆయన అనౌన్స్ చేశారు ఏమని, ఇలా ఒక పాప తప్పిపోయింది, ఒక బ్లూ డ్రెస్లో ఉండే పాప, 5 ఏళ్ల పాప, మీరు దయచేసి ఆ తల్లిదండ్రులు వెతుక్కుంటున్నారు, వాళ్ళకి చెప్పండి అంటే ఈయన మైక్ లాక్కొని కీర్తనకు అంతరాయం కలిగింది, మీకెవరికైనా నెమరిపించం పెట్టుకొని బ్లూ డ్రెస్ వేసుకున్న బాలుడు కనబడితేనే నాకు చెప్పండి, మిగిలినవన్నీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పండి అంటారు. అర్థం కాలేదు. పెట్టుకుని బ్లూ డ్రెస్ వేసుకున్న బాలకుడు ఎవడైనా కనబడితేనే నాకు చెప్పండి, మిగిలిన వాళ్ళకి వేరే విషయాలు చెప్పండి. ఇక్కడ మీ భక్తిభావం ఉండొచ్చు, కానీ కొంత మానవతా దృక్పథంతో కూడిన స్పృహ కూడా ఉండాలి కదా. సమయానుసారంగా కొంచెం స్పృహ ఉండాలి. రైట్. రెండవసారి దొరకలేదు, ఇంకొకసారి అనౌన్స్ చేయండి అని వస్తే మైక్ ఎవరైనా కీర్తన ఆపడే. మరి ఆయన ఈ భీష్మ పంచకం అద్భుతంగా చేస్తారు, బ్రహ్మాండమైన కీర్తనీయుడు, అద్భుతమైన లెక్చర్ ఇస్తారు అని వారిని అందరూ నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. కానీ ఒక భక్తుడికి, వైష్ణవుడికి కావాల్సింది పరదుఃఖ దుఃఖి. వారు దుఃఖంతో మా పిల్ల తప్పిపోయింది అంటూ ఉంటే అక్కడ జోకులు, నా కీర్తనే నడవాలి అనేటువంటి పట్టుదల కాకుండా ఇంకొకసారి కీర్తన ఆపి అనౌన్స్మెంట్ చేసి కీర్తన కంటిన్యూ చేస్తానంటే అందులో పరదుఃఖ దుఃఖంలో ఉంది కదా. దానికి కారణం ఏం చెప్తారు? పరదుఃఖ దుఃఖం అంటే శరీరం గురించి ఆలోచించకూడదు, ఆత్మ గురించి అని. చూస్తున్నారా? ప్రమాదం ఎక్కడయ్యా అంటే తత్వాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఎంతవరకు నేను తెలుసుకుంటానో అంతవరకు తెలుసుకుంటాను, అర్థం చేసుకుంటూ ఉండే ప్రమాదం ఇది. చూస్తున్నారా? ఇది నా దగ్గరకు వచ్చిన ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం. పరదుఃఖ దుఃఖి అనేటువంటి దాంట్లో అవును మనం శరీరం గురించి ఆలోచించాం, కానీ మన కాంగ్రిగేషన్ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా కూడా శారీరక దుఃఖం ఉంటే రూపాది గారు ఏం చెప్పేవాడు? కొంచెం ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళండి, కొంత మాల తీసుకుని వెళ్ళండి, వాళ్ళ దగ్గర కీర్తన చేయండి అని చెప్పేవాడు కదా. అలాగే ఈ పిల్ల దొరకాలని ఆ మైక్లో వేడుకోవడం కూడా, స్వామివారిని వేడుకోవడం కూడా కీర్తనే. చూస్తున్నారా? ఇది ఇంకా భీష్మ పంచకం మీద ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ప్రభు మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఉంది ప్రభు. ప్రభు, భగవంతుడు భీష్ముడికి ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారు కదా అక్కడ, అంటే భక్తి ఎవరెవరైతే పాటిస్తారో అది కొద్దిగా ఎలాబొరేట్ చేయాలి ప్రభు, డీటెయిల్ కొద్దిగా. అదే ప్రభు, ఎవరెవరైతే ఉపవాసం చేసినా చెయ్యకపోయినా కూడా వారి కీర్తన చేస్తారో, వారి శ్రవణం చేస్తారో, వారి అధ్యయనం చేస్తారో, వారికి పూజిస్తారో వారికి కూడా కృష్ణ ప్రేమ కలుగుతుంది. కానీ ఫాస్టింగ్ కూడా చేసిన వాడికి పూర్తి కృష్ణ ప్రేమ కలుగుతుంది. చూస్తున్నారా? శరీరం సహకరించట్లేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, అర్చనం చేయలేం కదా. చేయకుండా ఊరికినే ఫాస్టింగ్ చేసే ప్రయోజనం? మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్పారు కదా, సేవ ఇంపార్టెంట్, సేవ కోసం తినండి అని కూడా చెప్పారు. భక్తులు పడుకొని ఉంటే ఏం చేశారు? ఆయన కిచిడి వండించి పెట్టించారు. అది మనం మర్చిపోకూడదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? ఎస్ ప్రభు. ఇంకైతే మీ దృఢ సంకల్పం ఎలాగ జరుగుతుంది అనేటువంటి పాయింట్ కడదామా? ఎస్ ప్రభు. దృఢ సంకల్పం. సంకల్పం ఎవరు చేయాలి?
మనమా స్వామివారా? బద్ధజీవి చేయాలి ప్రభు, మనము చేయాలి. దేని గురించి చెయ్యాలి? భగవత్ అందరినీ ప్రేమగా చూసుకోవాలనే ఉద్దేశం రావాలి. నన్ను శుద్ధి చేసుకోవాలి అనే నిజమైన ఆలోచనకు రావాలి ప్రభు. అందుకని దృఢ సంకల్పించు. ఇక్కడ దృఢ సంకల్పం చేయడం అంటే మనం కొన్ని నిర్ణయాలు January 1 వస్తే తీసుకుంటారు, ఈ సంవత్సరంలో చేసేస్తాను అవన్నీ కూడా చాలా మంది ఆ సంవత్సరం అంతా వచ్చే January 1 మళ్ళీ నేను దృఢ సంకల్పం చేస్తామంటారు. భౌతిక ప్రపంచంలో దృఢ సంకల్పం ఉంది చూసారా, అది మాయా ప్రభావంతో మారుతూ వెడుతూ ఉంటుంది. ఆ దృఢత్వానికి దృఢత్వం ఉండదు. ఎందుకంటే దానికి కావలసినటువంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండకపోతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దీని మెటీరియల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మొదలెడతాను. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, ఈ సంవత్సరంలో నేనేదో మెటీరియల్ క్వాలిఫికేషన్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటారు. రైట్? తెచ్చుకోవాలనుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఆఫీస్లో మేనేజర్తో మాట్లాడుకుంటారు. ఈవినింగ్ క్లాసెస్ నేను ఏదో అటెండ్ అవుతాను ఐఐఎంలో అంటారు. నా వర్క్ నేను ఇలా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి చేసుకున్నా, మేనేజర్తో అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని ఆ సంవత్సర కాలంలో ఆ కోర్స్ ఏదో ఐఐఎం ద్వారా ముగిస్తారు. అంటే వాడు ఒక సిస్టమ్ తయారు చేసుకుంటున్నారు. డెసిషన్ మట్టుకే కాదు, ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా కావాలి. చూస్తున్నారా? ఫ్యామిలీతో మాట్లాడతారమ్మా, ఈ సంవత్సర కాలంలో నన్ను వదిలేయండి, నేను శని ఆదివారాలు నేను చదువు మీద ఫోకస్ చేస్తాను, వీక్ డే ఈవినింగ్స్ క్లాసెస్కి వెళుతున్నాను, శని ఆదివారాలు చదువు మీద ఫోకస్ చేస్తాను, కాబట్టి మీకు శని ఆదివారాలు ఏదో ఒకరోజు 4 గంటలు మాత్రమే సమయం కేటాయిస్తాను. రైట్? అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటూ వెడతాననేటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. మన కృష్ణ చైతన్యంలో దృఢ సంకల్పం కావాలంటే కావలసినటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ స్వామివారి శరణాగతి. ఆ శరణాగతి ఎలా దొరుకుతుంది మనకి? శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోస్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదం. అవునా? కాబట్టి ఈ శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణాలు మనం నిత్యం చేస్తూ ఉంటేనే అది దృఢ సంకల్పం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇవి నిత్యం జరగట్లేదో మన సంకల్పం అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది. ప్రభు, సిస్టమ్ ఏమిటి? ప్రభుపాద్ గారు ఇచ్చిన సిస్టమ్. ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమిటి? ప్రభుపాద్ గారు సెటప్ చేసిన ఫ్రేమ్వర్క్. దాన్ని ఫాలో అయితేనే మన సంకల్పం దృఢత్వంతో ఉంటుంది. ఎస్ ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. క్లారిటీ వచ్చిందా? వచ్చింది ప్రభు. సిస్టమ్ ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ఆపించేస్తుంది. ఎస్ ప్రభు. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా ప్రభు దీని మీద? అంటే సమ్మరీలో మీరు చెప్పింది ప్రభు నాకు అర్థమైంది, కరెక్ట్ చేయండి. మనకు కృషి చేతనం కావాలి అంటే దృఢ సంకల్పం, దాన్ని కృషి చేతనం చేసుకోవడానికి మానసికంగా దృఢ సంకల్పం రావాలి అంటే మనము నవవిధ భక్తి విధానాలు పాటించి నిత్యం పాటిస్తూ ఉండాలి. దాంట్లో ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన సిస్టమ్ ను, ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన ఫ్రేమ్ వర్క్, గైడ్ లైన్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ నిత్యం వదలకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటేనే మనం దీనిలోకి ముందు వెళ్ళగలుగుతాం. నవవిధ భక్తి మార్గాల్ని మనం చేయలేం ప్రభు. దానిలో శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం ఈ 3 ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఎస్ ప్రభు. అర్చనం ఈ 4 మనం చేయగలుగుతాం, చేయాలి. అది ప్రభుపాద్ గారు చెప్పిన పద్ధతిలో చెయ్యాలి. అప్పుడు దృఢ సంకల్పం దేనికి వస్తుంది? వందనం చేయడానికి సంకల్పం వస్తుంది.
ఈరోజు నమస్కరించాలా వద్దా అనే అనుమానం రాదు. స్వామివారి సేవాభావం కలుగుతుంది. నేను సేవకుండా ఈశ్వరుడా అనే అనుమానం రాదు. దానితో కృష్ణ శబ్దం అర్థం అందరిని ఆకర్షించేవాడని గనక ఆ స్వామివారి పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతుంది. చూస్తున్నారా? అంటే సఖభావం. రైట్. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సాఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. స్మరణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం. ఇప్పుడు దాస స్వభావం ఏర్పడుతోంది. ఆ తర్వాత వారి పట్ల అట్రాక్షన్ వస్తుంది కనుక సఖ్యత వస్తోంది. ఆత్మనివేదనం. అందుకనే రూపగోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు నెక్రో డివోషన్లో ఏం చెప్తారు? స్వామివారి పవిత్ర కృష్ణ ప్రేమకి ముందర ఆయన పట్ల ఆకర్షణ వస్తుంది అని చెప్తారు. అది సాఖ్యంలో వస్తుంది. పవిత్రమైన ఆత్మనివేదనము. చెప్పిన వర్డ్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి ప్రభు. ప్రేమ భక్తి భావానికి ముందర స్వామివారి పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతుంది. ఆ ఆకర్షణ సఖ్యత. ఆకర్షణ సఖ్యత అవుతుందా? ఓకే, ఒక డౌట్ వచ్చింది. సఖ్యత ఎలాగ ప్రభు? సఖ్యత సఖుడిగా కావచ్చు, సఖిగా కావచ్చు. ఓకే, అంటే స్నేహితుడు కావచ్చు, ప్రియురాలు కావచ్చు. లేదు, ప్రియుడికో ప్రియురాలికో సేవకుడో సేవికో కావచ్చు. అంటే దాసస్వభావంలో కూడా సఖ్యం. అందుకనే దాస్యం సాఖ్యం. గోపీజన పథకములయో దాస 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 దాసాను దాసాను దాస. ఎస్ ప్రభు. సఖ్యత మనకి గోపికలతో కావచ్చు, మంజరులతో కావచ్చు, స్వామి వారితో కావచ్చు. ఎందుకంటే వారందరూ స్వామివారి యొక్క ఆంతరిక శక్తే కదా. అంటే ఒక రకంగా ప్రయోజన స్థితిలో ఉన్నట్ట ప్రభు, అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రయోజన స్థితికి ఒక మెట్టు ముందర ఉన్నాం. ఆత్మ నివేదనం జరుగుతోంది కదా, అప్పుడు పూర్తి కృష్ణ ప్రేమ. కృష్ణ ప్రేమకు ముందర ఆకర్షణ కలుగుతోంది. రైట్ ప్రభు. కాబట్టి నవవిధ భక్తి మార్గాలలో మనం నవవిధాలు ఇక్కడ చెయ్యలేము. మనం చేయగలిగినలా శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం. 7 మాత్రమే చేయగలుగుతాం. పాదసేవనం కూడా అమ్మవారి స్థాయికి చెయ్యలేము. కేవలము వారి శ్రీమూర్తికి మాత్రమే చేయగలుగుతాం. వారిని అలంకరించేటప్పుడు, వారిని అభిషేకం చేసేటప్పుడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. కాబట్టి 7 మీరు చూశారంటే 6 మాత్రమే మనం ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు చేయగలుగుతాము. 7వది అప్పుడప్పుడు చేయగలుగుతాం. అది ఏమిటి? పాదసేవ. ప్రతిరోజు ఎలా చేయొచ్చు? స్వామివారి శ్రవణం, కీర్తనం వారి అర్చన చేసేటప్పుడు జరుగుతుంది, అవునా? వందనం వారి అర్చన చేసేటప్పుడు జరుగుతుంది. అర్చన చేసేటప్పుడు దాస్యం కూడా జరుగుతుంది, అవునా కదా? అలాగే స్మరణం జరుగుతుంది. చూస్తున్నారా? కానీ స్వామివారిని స్మరించేటప్పుడు ఇది నాకు వచ్చిన ఇంకొక ప్రశ్నకు సమాధానం ఇక్కడ చెప్తున్నాను. కొన్నిసార్లు స్వామివారి స్మరణ అధ్యయనంలో జరుగుతుంది కదా, అధ్యయనం చేయించేటప్పుడు తొందరపడి కొన్ని మాటలు చెప్పేస్తాం. ఆ మాటలకి అర్థం వేరే విధంగా స్ఫురించేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఉదాహరణకి
స్వామివారు అగ్ని అనేసి ఒక భక్తుడు ఒక ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇచ్చేశారు. భక్తులకు అనుమానం వచ్చింది, స్వామివారు అగ్ని, రాక్షసుల్ని కాల్చేస్తారు, వాళ్ళని పవిత్రుల్ని చేస్తారు, కానీ భక్తులకు అలాంటి ఫెసిలిటీ లేదు అని ఆయన ఆపేశారు. సో భక్తులకు అనుమానం వచ్చింది, అసలు స్వామివారి అగ్ని ఏమిటి, అగ్నిదేవుడు వేరు కదా. మొట్టమొదటి ప్రశ్న. 2, వాళ్ళని కాల్ చేస్తే మరి అయితే ఆయన చంపిన చాలా మంది రాక్షసులు జై విజయులు లాంటి వాళ్ళు, అంటే మనకేం దక్కదా? ఇంకొక భక్తుడు చెప్తూ ఏమన్నారు, స్వామివారు పక్షపాతి, సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తున్న ప్రియ అన్నారు, ఏ భజంతి మాం భక్త్యా మైతే తేష్టాప్యం అన్నారు. కాబట్టి ఆయన భక్త పక్షపాతి, మిగిలిన వాళ్ళకి ఏమీ దక్కదు అని ఆయన చెప్పారు. ఈ దెబ్బకి వీళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసింది. ఒక ఆయనేమో భక్తులకే దక్కుతుందంట, ఇంకొక ఆయనేమో రాక్షసులకే దక్కుతుందంట. అసలు ఎవరికైనా దక్కుతుందా దక్కదా? చూస్తున్నారా? కొన్నిసార్లు ఆవేశంలో పలికేటువంటి మాటలు పూర్తిగా ఉన్న విషయాన్నంతా చెప్పకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే భక్తుల్లో కన్ఫ్యూజన్ తెచ్చే ప్రమాదం. ప్రభుపాద గారు స్వామివారు అగ్ని లాంటి వారని ఏ కాంటెక్స్ట్ లో అన్నారు, కాంటెక్స్ట్ చెప్పాలి. అగ్ని దేనిని కాల్చినా కూడా అది సస్యశ్యామలం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక పంటను కాల్చేసినప్పుడు ఆ బూడిదంతా భూమిలోకి వెళ్ళి ఆ భూమి సారవంతం అవుతుంది, అవునా కాదా? కాబట్టి మనలో ఎటువంటి పాపాలు ఉన్నా కూడా స్వామివారు అగ్నిలాగా ప్రక్షాళన చేసి మనని పవిత్రులను చేస్తారు. ఆ పాపాలు రాక్షసులలో ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక వాడు పూర్తిగా పవిత్రులవుతారు. భక్తులలో అవి తక్కువ ఉన్నా కూడా స్వామివారి శరణాగతి ఉంది గనక అదే అగ్ని స్వరూపంలో ఆ పాప భావాలన్నిటినీ కూడా ఆహుతి చేస్తారు. అందుకని ఆయన అగ్నితో సమానము. ఎందుకంటే అగ్నికి ఇలాగ బూడిద చేసే శక్తి ఉంది కాబట్టి. అలాగే స్వామివారు భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి, నతద్భాసయితే సూర్యో న శశాంకో న పావకః. అక్కడ అగ్ని కానీ ఎవరూ లేరు, అంతా నా స్వయం తేజమే చెప్తున్నారు. అగ్ని కూడా వారి యొక్క శక్తి. కంక్లూషన్ ఇవ్వాలి. హరే కృష్ణ ప్రభు మాతాజీ. ఇంకా దాంతో పాటుగా కూడా ఈ రాక్షసుల లాగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో అపరాధం చేస్తేనో ఏదో రకంగా వివరిస్తే భక్తులైనటువంటి వారు ఎవరో శపిస్తేనే మళ్ళీ అలా వచ్చి భగవంతుని కృప ద్వారా మీరు శాప విమోచన జరుగుతుందని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అదొక అవకాశం కూడా అనుకోవచ్చు ప్రభు. అది కూడా చెప్పచ్చు ప్రభు. నేను అనేది ఏంటంటే ఈ స్పెసిఫిక్ కేసులో అగ్ని అని ప్రభుపాద ఎందుకు అన్నారు అనే దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసేటప్పుడు 2 పక్కలా చెప్పాలి అంటున్నాను. ఒకే పక్క చెప్పి ఆపేశామనుకోండి భక్తులకి అనుమానాలు విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి. ఇంకొకటి ఏం జరుగుతోందంటే ఈ మధ్యకాలంలో స్వామివారు నెమలిపించం ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే పక్షపాతం చూపించడానికి నెమలిపించం పెట్టుకున్నారు అనేటువంటి వాదన ఒకటి ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చింది. పక్షపాతం చూపించడానికి భక్తులకు పక్షపాతం చూపిస్తాను, నేను పక్షపాతిని అని చెప్పడానికి నెమలిపించం పెట్టుకున్నారని. దీని కొత్తగా భక్తులు ఏం చేశారు, పాతము అనేటువంటి శబ్దానికి పింఛము అనే అర్థం ఉంది సంస్కృతంలో. పాత శబ్దానికి పింఛం ఉంది, అందుకని దీన్ని పక్షిపాతం అని మార్చేస్తున్నారు. పక్షి అంటే నెమలి, పాతం అంటే పింఛమని మార్చేసి అధ్యయనాలు చేయించేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, పక్షము అంటే మనం ఇప్పుడు చూశారంటే ఒక నెలలో కృష్ణపక్షం బహుళపక్షం 2 ఉన్నాయి కదా. శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షం, మనం బహుళపక్షం కృష్ణపక్షం అంటాం తెలుగులో. రైట్. ఇది మీరు పక్షము అంటే ఒక పక్కగా ఉండేటువంటి
అది పక్షిపాతం కాదు, అది పక్షపాతము. పాతము అనేటువంటి దానికి ఒక పింఛము అనేటువంటి అర్థం ఉంది, అది వాస్తవమే. కానీ ఎవరో ఇది పక్షిపాతం చేసేసారు, దాని కారణంగా చెప్పి భక్తులందరూ ప్రవచనాలు ఇచ్చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో. కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టాల్సింది లేని కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది జరుగుతుంది. కాబట్టి నెమలి పింఛం స్వామివారు పెట్టుకున్నది ఎందుకయ్యా అంటే, ప్రభుపాద్ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, సంభోగం లేకుండా కేవలం తన కన్నీటితో జీవాన్ని ప్రకటించేటువంటి పక్షి ఆ నెమలి పింఛంలో నెమలి కన్ను ఉంటుంది కదా, నెమలి కన్ను ఎందుకు పెట్టుకున్నారయ్యా అంటే, నువ్వు ఈ భవానితో సంబంధం ఉండకుండా ఉండాలి అనేది తెలియడానికి నెమలి పింఛం పెట్టుకున్నా. సంభోగ ఇచ్ఛ ఉండకూడదు అని. హరే కృష్ణ. దానిని చెప్పాల్సింది పోయి ఇది పక్షిపాతం అని చెప్పడం మొదలెట్టేశారు. చాలా సువిస్తారంగా మహామహులందరూ కూడా ఇదే వాడేస్తున్నారు మొత్తం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కూడా క్లారిఫై చేస్తున్నాను. పక్షపాతము అంటే ఒక పక్షం వైపు ఉండడం మాత్రమే. అయితే ఒక పక్షం వైపు ఉన్నా కూడా మీరు చూసారంటే మహాభారతంలో ఏ రోజైనా దుర్యోధనుడిని స్వామివారు అవమానించడం చూశామా? లేదు. ఏ రోజైనా దుర్యోధనుడు స్వామివారిని అవమానించడం చూశామా డైరెక్ట్ గా? స్వామివారిని అవమానిస్తారు కదా ప్రభు, బంధించే సందర్భంలో ఒక్క సందర్భంలోనే. అంతకు ముందర వెనకను తిట్టుకుంటాడు కానీ ఆయన ముందర ఏ రోజు ఏమీ అన్నాడు? డైరెక్ట్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ ఏమన్నాడు చూసారా? చివరికి మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుల వారి దగ్గరికే సహాయం కోరడానికి ఆయన వస్తాడు. అప్పుడు బయటకు అండు శ్రీకృష్ణుల వారితో మనస్సులో అనుకుంటాడు, ఈ గోపాలుడి కాళ్ళ దగ్గర నేనెందుకు కూర్చోవాలని. కానీ బయటకు ఏ రోజు అవమానించలేదు. ఈయన పరమాత్మ కనుక ఈయనకు అన్నీ తెలుసు కనుక ఈయన గుర్తించారు, అది వేరే సంగతి. ఆ అరెస్టింగ్ టైంలో తప్పితే ఇంకెప్పుడు ఆయన అవమానించలేదు. రైట్. ఆఖరికి శ్రీకృష్ణుల వారు ఆ రాజ్యసభకు వచ్చి దుర్యోధనుడిని ఎంతగానో రెచ్చగొడితే, మీరు దూత మీరు అందుకని మిమ్మల్ని ఏం చేయలేకపోతున్నాను, లేదంటే నేనేం చేసి ఉండేవాడినో అంటారు. అప్పుడు స్వామివారు ఛాలెంజ్ చేస్తారు, నన్ను చేస్తావా నువ్వు, చేసి చూడు అంటారు. అంటే దుర్యోధనుడి అహంకారాన్ని రెచ్చగొడతారు, రెచ్చగొట్టిన తర్వాత అతను చేస్తాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎందుకంటే అతని చేత ఆ తప్పు చేయించి పాపం చేయించారు ఆయన పూర్తిగా. విచిత్రంగా ఉంటాయి కదా స్వామివారివి. అప్పటి వరకు భక్తులనే వరకే, అది దాటి ఇప్పుడు స్వామివారి దగ్గరికి కూడా పడింది కాబట్టి మహాపాతకం అయిపోయింది. చూసారా? ఈ విషయాన్ని చెప్పకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే, శ్రీకృష్ణుల వారు అవమానించారు దుర్యోధనుడిని, నేను నీ ఇంట్లో నేను తినను, పో, నువ్వు పాండవులకు ఇది కాదని అవమానంగా మాట్లాడారు. అవమానంగా మాట్లాడా. శ్రీకృష్ణ వారు చాలా చక్కగా చెప్పారు, మీరు నాకు భోజనం పెట్టాలనుకుంటున్నారు, కానీ మీరు నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రస్తావనను ఒప్పుకుంటే అప్పుడు మీరు నా స్నేహితులు అవుతారు అని చెప్పారు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ ఏం చెప్పేస్తున్నారంటే, దుర్యోధనుడిని అవమానించేశారు శ్రీకృష్ణుల వారు అని చెప్తున్నారు. స్వామివారు నేరుగా దుర్యోధనుడిని అవమానించలేదు, రెచ్చగొట్టారు. మహాభారతంలో వ్యాసదేవుల వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం. ఈవెన్ శ్రీకృష్ణుల వారు ఎక్కడ ఎవరిని కూడా అవమానించలేదు కదా ప్రభు, ఈవెన్ శిశుపాలని కూడా అవమానించలేదు కదా, హెచ్చరిక చేశారు. అవును, అవమానం ఎక్కడ
వేసుకో మీరంటే ఆలోచన వస్తుంది. ఎక్కడ కూడా అవమానించలేదు ఎవరిని కూడా. హెచ్చరించాడు. అవును. శిశుపాలుడు అవమానించాడు కానీ శ్రీకృష్ణుడు వారు అవమానించలేదు. అవును. అక్కడైనా సరే యశమంతకమైన విషయంలో వచ్చినా సరే మిగతా ఏ సందర్భంలో కూడా ఎవరిని అవమానించినైతే అన్నట్టు గుర్తురావట్లేదు. కాబట్టి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే చాలా మంది భక్తులు ఏం చేస్తున్నారంటే తొందరపడి అధ్యయనాలు చేయించేస్తూ ఏది పడితే అది చెప్పేస్తున్నాడు. డౌట్స్ వస్తున్నాయి భక్తులు. స్వామివారి స్వభావమే కాదు అనేది ముందుగా నిర్ణయం మనం తెలియజేస్తే ఎస్ ప్రభు. అందుకనే ఈ విషయాన్ని పర్టికులర్గా ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. సారీ ప్రభు, పొరపాటున డ్రాప్ అయిపోయాను. సిగ్నల్ సిగ్నల్ కాదు ప్రభు, నేను ఒక విండో క్లోజ్ చేయబోయి ఇంకో విండో క్లోజ్ చేశాను అంతే. నేను షేరింగ్ విండో క్లోజ్ చేద్దాం అనుకున్న వాడిని ఫుల్ విండో, ఆ ట్యాబ్ బదులు ఫుల్ విండో క్లోజ్ చేసేసాను. సో ఇది ముఖ్యమైన విషయం ప్రభు. స్వామివారి గురించి చర్చించేటప్పుడు ఏ విషయమైనా పూర్తిగా చెప్పాలి కానీ మనం చెప్తున్న దానికి ఉపయోగపడుతుంది కదా అని సగం మాట్లాడితే భక్తులకు కన్ఫ్యూషన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చాలా మంచి ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడిగిన వాళ్ళు కూడా మంచి ప్రశ్నలు అడిగారు. అది మాకు కూడా చాలా అవసరం కూడా ఉంటుంది, అర్థం చేసుకున్నాను. అందుకని ప్రస్తావిస్తున్నాను ప్రభు. నిన్ననే ఒక 3 గంటల చర్చ జరిగింది వీటి మీద. కాబట్టి ఈరోజు సరే దీని గురించి చర్చిద్దాం, సో దట్ భక్తులకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చేస్తే ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం మన నెక్రా డివోషన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే. ఈరోజు ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఈరోజు అధ్యయనాన్ని ఇక్కడ ఆపుదాం. టెంపుల్ కూడా వెళ్ళాలి కూడా. కానివ్వండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదికి శ్రీల వ్యాసదేవికి జయ. గౌర సీతారామ ప్రేమానంది. హరి హరి. దండవత్నం సాధు. హరే కృష్ణ.